Hello, dear friends. Today we are going to learn a very enthusiastic topic that is called novel. Uh, Basically, we call it Kadambari in Marathi. Friends, maybe you have read so many novels, but you are not acquainted with, acknowledged with the term. Let us know what is novel. Novel is a relatively long work of narrative fiction, as it is written not in a page, not on a page, not for a page, but it will have, it has so many pages. It is a long work of fiction. So what is fiction again? What is narrative again? Something which is described, something which is narrated, that is, and it is a fiction. It could be imaginary, it could be reality based, and not whole, not all the real elements are used here in this genre. Let us see what is novel here. Before this, let me tell you, because of lack of light, actually I'm recording it in the night. So because of lack of light, um, I'm showing here the camera. Look, the visibility of camera is like this. So friends, look, what is novel? There are um, some of the what we call some thinkers, some of the philosophers, some people says novel is a pocket theater. Theater means what? The stage where the drama is performed. That is pocketed it, and you can go anywhere. Actually, why it is happened? Because why it is said so? Because you can go anywhere with that novel. You can pick it in your bag. You can pick it in your pocket, and you can go anywhere. Though if you are traveling, while traveling, you can read your novel. While what do you call it? Sitting in a car, while sitting in a classroom, you can read that novel wherever you want. That is why it is called a pocket theater. It is said so by F. Marion Crawford. There is another one whose name is Meredith, who says it is a summary of actual life, including both within and without oneself. A summary of actual life. Yes, whatever is happening with us, the same thing is narrated therein. Like maybe the characters are what you call the fictional characters can be used. Wikipedia says the novel is a relatively long work of narrative fiction, normally written in prose form, and it is typically published as a book. Yes, novel is a long work. It is not a short work. Why it is not the short? Because there is another one term for short work that is called short story. The difference again in between novel and novella. Novel is a long narrative fiction. Novella is what you call the um, in between novel and short story. Short story is a very short, as the name is given there. So basically, it is a long narrative fiction. This one. Only written in prose form. Prose form is used to describe the novel, to describe the plot, character, and all that. And it is basically published as a book. Means the all the characters, all the plot, all the story is collected, all the theme is collected together, and it is printed in a book form. That can be called novel according to Wikipedia. In friends, in Marathi, we call it Kadambari. You are very maybe acknowledged with this term, this Kadambari. Let us turn towards Marathi here.
काय असतं की साधारणतः अधिक लांबीच्या ज्या कथा असतात, म्हणजे ज्या कथांची लांबी ही मोठी असते, अशा गद्य लेखनास, पद्य नाही, पद्य म्हणजेच कविता, गद्य म्हणजे लेसन, ज्यामध्ये पॅरेग्राफ्स आहेत, ज्यामध्ये प्रोज आहे, तर अशा लेखनाला आपण कादंबरी असं म्हणू शकतो. मग भाषा कुठलीही असो, though it is English, it is though it is Hindi or Marathi or English, whatever the language is, there are novels, and it is not the what you call the first genre of English literature or genre of any literature. When the literature is started, that was the poetic form, means poems. There were poems in the very first stage, the initial stage. But when literary person started to write prose, maybe in a very first form they wrote stories, but whenever they thought that there is a need to tell long stories, what the term should be given, the term is nothing but the novel. That is what we call kadambari. Okay, now see origin म्हणजे उत्पत्ती. नॉवेल ह्या शब्दाची उत्पत्ती कशी झाली? So in Italy, Italian word, there is Italian word called novella. And what is the meaning of that? What is the meaning of this word novella? The meaning of that word is this one: for new, news, or short story of something new. Any kind of news, any kind of new thing, any kind of short story which has something new can be called novella. And from this word, from this Italian word, from this, again there is Latin word called novella, novellus. From these two words, novella, novellus, Italian word and Latin word, there is a word in English called novel. So the word novel has been originated like this. Now see, friends, maybe you have read the novel in Marathi, maybe in Hindi or in English. Let me tell you how the novel is developed. Let me tell you some of the examples of English novel. So there are here there is a list of some what you call the novels and the writer. Decameron, the novel written approximately 1351 to 1353, written by Giovanni Boccaccio. Then after another one, Les Mortes d'Arthur, written in 1469 by Thomas Malory. Don Quixote is a very famous novel written by Michael de Cervantes. Pamela, the virtue rewarded or virtue rewarded, means there are two titles for this novel. One is Pamela and second one is virtue rewarded. Means it is odd. The title, there are two titles, and this novel actually written in letter form. Means one letter sent from a character and second another one, the reply goes to that particular letter, and it is written by Samuel Richardson. It is apostrophe is that apostrophe should be avoided. Only Samuel Richardson is there. Another one novel which is very famous one, written by a woman novelist, Pride and Prejudice, written in 1830. And what is the name of the writer?
What is the name of the novelist? Jane Austen. Friends, as we call, if there is a poem and the one who writes a poem called poet, one who writes drama called dramatist, in the same way, in the same manner, one who writes novel called novelist. म्हणजे ड्रामा लिहिणारा, नाटक लिहिणारा नाटककार, त्याला ड्रामाटिस्ट म्हणतोय आपण. कविता लिहिणारा, पोयम लिहिणारा पोएट, त्याला कवी म्हणतो आपण. आणि नॉवेल म्हणजेच कादंबरी लिहिणारा कादंबरीकार, म्हणजेच नॉवेल लिहिणारा नॉवेलिस्ट, असं आपण म्हणूया. सो दिस फाईव्ह, this 1 2 3 4 5, these five are nothing but the novelist for these novels. It is said, असं म्हणतात की इंग्लिश मधली पहिली कादंबरी कदाचित, म्हणजे हा ऍक्च्युली वाद आहे, द टेल्स ऑफ जेंजी ही असावी की जी 11व्या शतकामध्ये लिहिली गेली. डेकामेरनला सुद्धा एक व्हॅल्यू आहे की जिथं रोमांस नॉवेल म्हणून ही प्रसिद्ध आहे डेकामेरन. अशा प्रकारचे भरपूर नॉवेल्स इंग्लिशमध्ये अवेलेबल आहेत. तुम्ही सुद्धा मराठीमध्ये भरपूर नॉवेल वाचल्या असाल. कुणी ययाती वाचली असेल, कुणी मृत्युंजय वाचली असेल, कुणी शिवाजी महाराजांवरची कादंबरी श्रीमान योगी अरुण देसाई यांची वाचली असेल, रणजित देसाई यांची वाचली असेल. आणि इंग्लिशमध्ये आत्ताच जर आपण बघितलं तर आपल्या इंडियन ऑथर जर बघितलं तर अनिता देसाई आहे, अरुंधती रॉय आहे, किरण नगरकर आहेत, किंवा आत्ता हल्ली जे फेमस नॉवेलिस्ट जर बघितलं आपण तर सुदीप नगरकर आहे, किंवा या आधी आता अजून करंट जर घेतलं तर चेतन भगत आहे, की ज्यांच्या नॉवेलवर, चेतन भगतच्या नॉवेलवर भरपूर मूवीज सुद्धा आलेल्या आहेत. जसं की फॉर एक्झाम्पल, इफ देर इज अ नॉवेल कॉल्ड 5 Point Someone, on which there is a movie called 3 Idiots. म्हणजे 5 Point Someone ह्या नॉवेलवर 3 Idiots हा मूवी झाला, मूवी पिक्चराइज झाला. 3 Mistakes of My Life नावाची एक कादंबरी आहे चेतन भगतची, आणि त्याच्यावर एक मूवी आला कायपोचे. अजून एक मूवी आहे चेतन भगतची, सॉरी, कादंबरी आहे चेतन भगतची. त्या कादंबरीचं नाव आहे हाफ गर्लफ्रेंड, आणि त्या कादंबरीवरच एक मूवी पिक्चराइज झाला, त्याचं सुद्धा नाव हाफ गर्लफ्रेंड हेच ठेवलं गेलं. तर ही आत्ताची गोष्ट आहे. थोडस जर आपण जुन्या काळामध्ये गेलो तर आर के नारायण नावाचे एक फेमस नॉवेलिस्ट इंडियामध्ये होऊन गेले आहेत. देअर वॉज अ व्हेरी ग्रेट नॉवेलिस्ट इन इंडियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली, whose name was R.K. Narayan, who has written a legendary novel, a very famous novel called The Guide, on which there is also a movie called Guide, picturized, and acting is done by Devanand and Vaidha Rahman. So if you get the time, try to watch all these films. Not only watch these films, but also try to read these novels, because my friends, watching movies is a different part, and reading novels or reading anything is a different part, has a different and important aspects of reading something. Because when you read something, that time you enter into that particular matter, you understand the vocabulary,
When you read something, that time you get particular idea in your mind. You become familiar with the words, with the vocabulary, so that you you watch the movies, no doubt, no matter, you watch the movies, but at the same time you should read the novels, read the dramas, read the newspapers. Reading is very important aspects, because without reading you cannot be able to speak and write. Reading is the fuel, and if this fuel is there, the engine of speaking and the engine of writing will run, otherwise no. Friends, I already told you there is a difference between short story and novel. Why? As I already told you, ki if there are the characters, setting, plot, theme, all these aspects are combined in novel and story also. But story, short story, there is a story in short story and novel. म्हणजे कथेमध्ये कथा जी आहे, लघुकथा, शॉर्ट स्टोरीला आपण लघुकथा म्हणू, ही छोटी जी स्टोरी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा स्टोरी आहे, आणि त्याच वेळेस कादंबरीमध्ये सुद्धा स्टोरी आहे. बट व्हेन वी से अबाउट शॉर्ट स्टोरी, दिस स्टोरी इज शॉर्ट. म्हणजे एखादी कथा जर वाचू आपण, लघुकथा वाचू, शॉर्ट स्टोरी वाचू, तर ती शॉर्ट आहे, छोटी आहे. नॉव्हेल कसं नाही, नॉव्हेल ही लघुकथेच्या मानाने, शॉर्ट स्टोरीच्या मानाने मोठी आहे. तिची लांबी ही जास्त आहे, तिचे पेजेस जास्त आहेत, तिची कथा मोठी आहे, त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर्स जास्त आहेत, त्याची थीम मोठी आहे, लांब आहे, त्याची प्लॉट सेटिंग सगळं मोठं आहे. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड नॉवेल, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर लेंदी. आणि short story is short, as the name is given, as the name shows itself. Friends, if short story is very short, if novel is big, then what should we call the book which is short, more than which is bigger than short story and smaller than novel? एखादं पुस्तक, एखादी कथा जर शॉर्ट स्टोरी पेक्षा मोठी असेल आणि नॉवेल पेक्षा जर छोटी असेल, तर मग तिला काय म्हणायचं? सो वी कॅन कॉल दॅट नॉवेला. त्याला आपण नॉवेला असं इंग्लिश मध्ये म्हणूया. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी आणि नॉवेला मधल्या. आता आपण वळूया कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया आपण. व्हॉट इज मीन बाय कॅरेक्टरिस्टिक्स? द फर्स्ट थिंग इज व्हॉट इज मीन बाय कॅरेक्टरिस्टिक्स. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय ते आपल्याला माहित असतं. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच वैशिष्ट्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, एखादा झाड आहे, मग झाड कसं आहे? त्याला खोड आहे, त्याला फांद्या आहेत, त्याला पाने आहेत, त्याला फळे आहेत, त्याला फुले आहेत. मग ते कशा कलरची आहेत, त्यांचा कलर कसा आहे, त्याची चव कशी आहे, त्यांच्यापासून काय होतं, काय नाही, ऑल दॅट थिंग्स आर कवर्ड इन कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो इन द सेम वे, नॉवेल म्हणजे काय होते, नॉवेलचे वैशिष्ट्य काय आहेत, नॉवेल मध्ये काय काय असतात, काय काय नसतात, काय होतं नॉवेल मधून, ऑल दॅट थिंग्स आर कॉल्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. लेट अस कम टू द पॉइंट ओव्हर हिअर. So the first characteristic of
novel is plot. Plot, what is mean by plot? हा प्लॉट जो आहे, तुम्ही कुणाला ऐकलं, कुणाच्या तोंडून ऐकलं असेल की मी प्लॉट घेतला एवढ्या बाय एवढ्याचा, म्हणजे 2000 स्क्वेअर फीटचा प्लॉट. दॅट इज नॉट द प्लॉट. हिअर प्लॉट इज डिफरंट. What is plot in literary meaning? So the literary meaning of the plot is, this is the story, it is the story or the reason for writing the novel. नॉवेलची जी स्टोरी आहे, नॉवेलची जी कथा आहे, त्या कथेला आपण प्लॉट म्हणूया. ओके, नॉवेलची कथा, कादंबरीची कथा, ती स्टोरी, स्टोरी म्हणजे झाली प्लॉट. The author creates a story that is believable or at least relatable to true events, feelings, or actions. If suppose I am an author of a novel, मी एका कथेचा, मी एका कादंबरीचा जर लेखक आहे, तर मी काय करेन? व्हॉट आय विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, आय विल सेट अ सेटिंग. म्हणजे मी एक एक ठिकाण निवडेल, काही पात्र निवडेल आणि पात्रांमध्ये काही संवाद निर्माण करेल आणि एक स्टोरी रंगवेल. म्हणजे एक हिरो, हिरोईन, एक विलन आणि यांच्यामध्ये काहीतरी होतं अँड ऑल दॅट. दॅट 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 व्हॉट यू कॉल दॅट स्टोरी इज नथिंग बट द प्लॉट. It is literally the sequence of events, and in that sequence we learn more about the characters, setting, the moral of the story. म्हणजे प्लॉट म्हणजे काय, दुसरं तिसरं काहीच नाहीये, तर सिक्वेन्स आहे एका 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 इव्हेंटचा. जसं की फॉर एक्झाम्पल, एक मी स्टोरी सांगतो छोटीशी, की हिरो आहे छोटासा मुलगा, त्याच्या समोर त्याच्या आईवडिलाचा खून केला जातो. हिरो बघतो की माझ्या आईवडिलांचा खून ह्या ह्या माणसाने केला आणि हा छोटासा आहे, काही करू शकत नाही, आणि हा एकदम अलमारीच्या मागे लपलेला आहे. त्याला माहित आहे की खून कोणी केला. त्याच्या मनामध्ये बदले की भावना जी म्हणतो आपण, ती उफाडून आलेली आहे. तो तीच बदल्याची भावना, दुश्मनीचं म्हणजे वैर 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 घेऊन जगत आहे, लहानाचा मोठा झालेला आहे आणि त्याची शोधा सुरू आहे की माझ्या आईवडिलांचा मारेकरी, खुनी कोण आहे. द एंड व्हॉट हॅपन, इन बिटवीन व्हॉट हॅपन, त्याला एक मुलगी भेटते, त्याचं प्रेम होते त्या मुलीवर. शेवटी काय होतं, तो जो विलन आहे तो मिळतो त्याला आणि तो ओळखतो की हाच विलन आहे आणि तो त्याला मारून टाकतो. आणि शेवटी काय होतं, तर ह्या हिरो आणि हिरोईनचं लग्न होतं. सो दिस कॅन बी कॉल्ड प्लॉट. याला आपण प्लॉट म्हणू शकतो, याला आपण एक 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 सिक्वेन्स म्हणू शकतो इव्हेंट्स, घटनांचं हे घटनाक्रम आहे. इट इज कॉल्ड घटनाक्रम इन मराठी. दिस इज द स्टोरी ऑफ पर्टिक्युलर थिंग. It is called plot. I hope you got this plot. Let us turn towards the second thing, that is called setting. Setting is, आपण दुसरं characteristics बघत आहोत. Setting is nothing but where the plot takes place. म्हणजे ही कथा आहे, हिरो, हिरोईन, व्हिलन यांच्यामध्ये काय 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 घडलं ही कथा आहे. पण ही कथा कुठं झाली, तो प्लेस कोणता आहे, तो प्लेस म्हणजे सेटिंग. I know this setting has the different meaning which is you have read, you have observed in any dictionary or whatever the setting is told you. म्हणजे DTH वर हे येत नाही,
बरोबर सिग्नल येत नाही, त्याची त्याची सेटिंग बिघडली, दॅट इज अनदर सेटिंग. म्हणजे एखादी मशीन व्यवस्थित वर्क करत नाही, तर त्याची सेटिंग बिघडली, दॅट इज अनदर सेटिंग. आपल्या कॉलेज वगैरे मध्ये चालते, दॅट इज अनदर सेटिंग, दॅट इज अनदर पार्ट, दॅट इज अ जोक्स अ पार्ट. बट here, friends, let me tell you one thing. When you watch the drama or when you watch the movie, तुम्ही असं ऐकलं असेल की this scene is set here, कि सेट पर चलो, सेट पर ये मूवी की सीन होगी ऑल दैट, ऐसा तो हिंदी में देखते हैं. maybe you have listened it in Hindi. So that is set, particular set. हिंदी मूवी मध्ये खूपदा ऐकलं असेल की सेट पर जा रही हूँ, सेट पर जा रहा हूँ, सेट पर ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऑल दैट. So that is set. Set is nothing but the place, the surrounding, where the events, where the actions takes place. Uh, so say for example, if I want to write a novel in Navargaon, मला ज्ञानेश महाविद्यालयाबद्दल एक ज्ञानेश महाविद्यालयावर एक नॉवेल लिहायची आहे. ज्ञानेश महाविद्यालयाची थोडीशी अवतीभोवतीची बाजू घेऊन, ज्ञानेश महाविद्यालयामध्ये काय काय झालं आपल्या महाविद्यालयामध्ये, एक मी स्टोरी घेतोय छोटीशी, आणि त्या स्टोरीला मी इव्हेंट थोडं 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 इव्हेंट मध्ये हे करतोय, आणि ही सगळी स्टोरीची सुरुवात श्री ज्ञानेश महाविद्यालयामधून होते आणि एंडिंग सुद्धा तिथंच होते, म्हणजे आजूबाजूचा परिसर घेऊन. तर सेटिंग ही कुठं असेल तर नवरगाव, सेटिंग ही कुठं असेल तर श्री ज्ञानेश महाविद्यालय. There are some of the fantasy novel, there are some of the fictional novel, their setting may be an imaginary realm with creature, plants, lifestyle, and maybe completely different from those in the real world. मी सायन्स फिक्शन तुम्ही ऐकलं असेल. सायन्स फिक्शन is the fiction which is based on science, which may be imaginary. जसं की फॉर एक्झाम्पल मार्स नावाचा एक मूवी आहे, किंवा जर आपलं कादंबरीत जर घेतली तर तर एक हे होती, नॉवेल होती, नॉवेलचं नाव आहे 1984. द नेम ऑफ द नॉवेल इज 1984, written by George Orwell, and it was international bestseller actually. It was international bestseller in that time. So this novel, actually novels most of the what we call science fiction tells about future, what will happen in future. And what happened here, uh, the dystopian novel, we can call dystopian novel, and this novel was published in 1949. 1949 ला ही नॉवेल लिहिली जाते, आणि त्यामध्ये सांगितलं जाते की 1984 ला काय होईल, 1984 मध्ये अशा अशा घटना घडतील. सो इट इज बेसिकली totally imaginary novel. And what will happen in future, which type of machines will be used with the help of the science, all these things are given in such type of what you call the fictions. So if you see the novels based on science fiction and the time machine is given there, the time machine is nothing but the science fiction, and the setting is nothing but the time machine, setting is nothing but the. So for science fiction, the science and the what we call the imaginary world is the setting.
If I write a novel on any village, that time village will be the setting. If I write a novel on people of the city, that particular city is nothing but the setting. Say for example, if I want to write a novel on the people of Nagpur, their lifestyle, their what you call their habits and all that, and all the things are done, all the events are done. So that time novel, that time Nagpur is nothing but the setting place. So here the setting has different meaning in literature. Let us turn towards the another aspect, another element of novel, that is point of view. Friends, point of view is essentially the voice of the narrator. Now what is narrator? One who writes, one who narrates. एखादी नॉवेल आहे आणि ती नॉवेल नॅरेट करणारा, वर्णन करणारा म्हणजेच नॅरेटर. समजा मी स्वतः एक नॉवेल लिहितोय आणि मी आईने सुरुवात करतोय, म्हणजे एक पात्र आहे त्याच्यामध्ये नॉवेलमध्ये, रमेश नावाचा, आणि रमेश हा स्वतःची स्टोरी सांगत असेल तर दॅट इज हिज पॉइंट ऑफ व्ह्यू, दॅट इज आय पॉइंट ऑफ व्ह्यू. म्हणजे मी स्वतः रमेश बनून, मी स्वतः गगन बनून जर एखादी नॉवेल लिहितोय, समजा से फॉर एक्झाम्पल एक एक मुलगा आहे मुकेश नावाचा, आणि मी मुकेशला यू असं संबोधलं आणि अशी नॉवेल लिहित असेल तर दॅट इज सेकंड सेकंड पर्सन, that is the second person. But when I write about myself, that is the first person. Basically it is not the what you call autobiography, it is just novel, it is imaginary one. एखादी मुलगी आहे सीमा नावाची, किंवा एखादा मुलगा आहे रमेश नावाचा, ह्या दोघांबद्दल जर मी लिहित असेल आणि त्यांना ही आणि शी असं नाव देत असेल आणि त्यांच्या दृष्टिकोनातून जर नॉवेल लिहित असेल तर दॅट टाइम दॅट नॉवेल इज नथिंग बट द थर्ड पर्सन. सो पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे दृष्टिकोन, म्हणजे माझ्या दृष्टिकोनातून मी नॉवेल लिहिली आय फॉर्म वरून, सो दॅट इज अनदर वन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. मी दुसऱ्याच्या दृष्टिकोनातून नॉवेल लिहिली तर दॅट इज अनदर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सो बेसिकली तुम्ही नॉवेल्स वाचल्या असतील, कादंबरी वाचल्या असतील, कोणी स्वतःबद्दल माहिती सांगतो मी की मी अमुक तमुक माझ्यासोबत असं असं झालं, दॅट इज फर्स्ट पर्सन नॅरेटिव्ह. तो जर एखाद्या नॉवेल मध्ये दुसऱ्याबद्दल सांगतोय की तू असं केलं, तू तसं, दॅट इज सेकंड पर्सन. बट थर्ड पर्सन, ती अशी, तो तसा, त्याने असं केलं, त्याने तसं केलं, त्याच्यासोबत असं जसं झालं नाही, ऑल दॅट दॅट इज थर्ड पर्सन point of view, we can call. You know this very well. Let us turn towards the another characteristic of novel, um, that is conflict. So friends, conflict makes the story feel real. कॉन्फ्लिक्ट ही अशी एक गोष्ट आहे की जी ह्या स्टोरीला, नॉवेलच्या स्टोरीला रिअल बनवते, वास्तविकतेकडे नेते. Just a minute. Okay, let us move. It is a literary sequence of events. The sequence we learn about the characters, the setting, the moral of the story. Just a minute. Maybe there is a confusion, little confusion. Friends, extremely sorry for the disturbed. Let us see. There was actually wrong meaning given in the slide. So, conflict makes the story feel real. कारण कसं आहे, जीवनामध्ये उतार आणि चढाव असतात, सुख आणि दुःख असतात. इफ देर इज अ रोड इज नेवर प्लेन. रोड कधीच आपल्याला प्लेन भेटत नाही, सपाट भेटत नाही, कधी चढ कधी उतार असतात. and in the same way in our life also there are some happy and sad events are occur in our life.
So friends, what is this conflict? Conflict is a struggle or clash between opposing forces, or the battle. One can call battle. A state of opposition between ideas or interests, etc. Disagreement, sometimes controversy, wad vivad, clash between between two opponents made for the same time. मी एक उदाहरण देईन याच्यासाठी. जीवन जगत असताना सगळ्या गोष्टी आपल्या मनासारख्या घडत नाही. ज्या गोष्टी आपल्या मनाविरुद्ध घडल्या, दॅट कॅन बी कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. से फॉर एक्झाम्पल, एक हिरो आहे, हिरोईन आहे, त्यांचा मुलगा आहे, सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. हिरोच्या ऑफिसमध्ये 2-4 गुंड मोबाईल येतात, त्याला कुठेतरी सही करायला सांगतात, पण तो करत नाही कारण तो चांगला आहे, त्याला वाईट कामं नाही करायचे. बट इन द सेम टाइम तो सही करत नाही आणि त्याचा बदला म्हणून त्याच्या घरच्या लोकांचा खून केला, कारण कारण त्या गुंड मोबाईलचा हा ऐकत नाही, त्याच्यामुळे तो घरच्या लोकांवर सूड उगवतो. हा इथून जो टर्निंग पॉइंट सुरू झाला, दॅट कॅन बी कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. त्याला कॉन्फ्लिक्ट असं म्हणू शकतो आपण. किंवा एक मुलगा आहे, त्याचं एका मुलीवर प्रेम आहे, त्याने घरी सांगितलंय, घरचे लोक ऐकत नाही आणि तो खूप रुसला फुगला आणि घर सोडून गेला. दॅट कॅन बी कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. त्याला कॉन्फ्लिक्ट असं. जेव्हा when there is a struggle, when there is a clash between two forces, that can be called conflict. आणि हा कॉन्फ्लिक्ट जो आहे, हा स्टोरीला जिवंत ठेवत असतो. जर मूवी मध्ये, जर कादंबरीमध्ये सगळ्या गोष्टी चांगल्या चांगल्या घडल्या असत्या, तर त्या रिअल वाटल्या नसत्या आणि तुम्ही कादंबरी वाचली नसती. जर मूवी मध्ये ही विलन नावाची गोष्ट नसती, जर मूवी मध्ये वाईट ही गोष्ट नसती, तर तुम्ही चांगलंच बघायला कुणीही टॉकीज मध्ये गेलेला नसतात. दॅट इज द ट्रू, दॅट इज ऍक्च्युअली ट्रू. अँड ह्या चांगल्या आणि वाईट दोन्ही गोष्टी एखाद्या कथेमध्ये असतात, म्हणूनच आपण ती कथा वाचतो आणि म्हणूनच ती आपल्याला रिअल वाटते, खरी वाटते. अँड दिस इज ऍक्च्युअली द सोल ऑफ any story. Conflict is very most important part. Let us focus on the last and the final characteristic of novel, that is a resolution. Actual meaning of the resolution is what you call in Marathi Nischay. But here there is something. When we come to the final stage of novel, where the problem is resolved, that time call it is resolution. म्हणजे resolved वरूनच हे resolution कदाचित आलेलं असावं. So it is the act of finding an answer of the solution to the conflict or the problem. म्हणजे जो वाद झाला, जसं मी आता सांगितलं होतं की आपण त्या मुद्द्यावर नंतर येऊया. जर जो वाद झाला, जो प्रॉब्लेम जो आपल्याला झाला, त्या प्रॉब्लेमचं उत्तर सापडणं म्हणजेच रिझोल्युशन होणं. जसं मी आत्ताच सांगितलं की एका मुलाचं मुलीवर प्रेम आहे आणि तो घर सोडून गेला, दॅट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. तो झाला वाद. बट वेन ही गोज आउट ऑफ हिज हाऊस, पण तो त्याच्या घरून बाहेर गेला. बाहेर गेल्यानंतर त्याने ऑब्झर्व केलं की अरे, बाहेर कोणी कुणाचं नाहीये, आपले आई वडील हे आपलेच आहेत. हे त्याला कळून चुकलं, त्याची चूक त्याच्या लक्षात आली आणि हे सगळं बघून तो जर घरी जात असेल आणि सॉरी म्हणत असेल, घरच्या लोकांसोबत चांगलं असेल, दॅट इज कॉल्ड रेझोल्युशन. अजून एक तुम्हाला सांगितलं होतं की रेझोल्युशन हा नेहमी चांगलाच असेल असं नाही. म्हणजे अजून एक स्टोरी सांगितली होती की एका हिरोच्या घरच्या लोकांचा खून त्या विलनने केला, त्याचा बदला म्हणून तो त्याचा खून करून टाकतो.
विलनचा खून करतो, रिझोल्युशन, ते सुद्धा एक रिझोल्युशनच आहे. तर रिझोल्युशन हे नेहमी चांगलं असेल असं नाही आहे. म्हणजे मूवी मध्ये जरी तुम्हाला चांगलं चांगलं दाखवतात, स्टोरी एंड जी होती तो चांगल्यानेच होती असं दाखवतात, दॅट इज फॉल्स. ते एकदम चुकीचं आहे. आपल्या आयुष्यामध्ये नेहमी चांगल्याच गोष्टी घडत नाही, किंवा प्रत्येक स्टोरीचा अंत हा चांगल्यानेच होईल असं नाही आहे. एव्हरी स्टोरी डझंट हॅव हॅपी एंडिंग. सम स्टोरीज हॅव सॅड टू. So friends, resolution is the act of resolving something, the answer or the solution to something. हा सोल्युशन चांगलाच असेल असं नाही आहे, हा सोल्युशन चांगल्याकडेच नेईल असं नाही आहे, हे आधी सुद्धा सांगितलेलं आहे. द ॲबिलिटी ऑफ अ डिव्हाइस टू शो अन इमेज क्लिअरली with lot of detail means some problem is there, and at the end we see a lot of thing. At the end we see that this is the particular solution, this is clearly, we see clearly, that time it can be called resolution. So friends, see, I'm going to read this, the last line, last paragraph one can call. Resolution is the part of novel where the main character faces his emotional demons and makes a change, where the murder case is solved and suspect is taken into custody. म्हणजे एक मर्डर झालेली आहे, मर्डर होणं हा झाला कॉन्फ्लिक्ट की जो जिवंत ठेवतो. आणि पोलिसांच्या मनामध्ये, आपण जे नॉवेल वाचतो, आपल्या मनामध्ये एक क्युरियोसिटी निर्माण होते की कोण असेल मर्डर, कोण असेल मर्डर, कॉन्फ्लिक्ट. आणि हा कॉन्फ्लिक्ट त्या नॉवेलला जिवंत ठेवतो. आणि मग पोलीस मग सुगावा घेतात, मागोवा घेतात, हळूहळू हळूहळू त्यांच्या हातामध्ये पुरावे लागतात, क्लूज लागतात, आणि त्या पुराव्यांचा मागोवा घेत 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 ऍट द एंड, ऍट द कंक्लुजन, शेवटी ते निर्णय घेतात की पुराव्याच्या अंती हा हा खुनी असायला पाहिजे. कोर्ट त्याला शिक्षा देते, त्याला कस्टडीवर घेतलं जातं. दॅट कॅन बी कॉल्ड रेज्युलेशन. त्याला आपण रेज्युलेशन म्हणू शकतो. दॅट कॅन बी कॉल्ड रेज्युलेशन. बट फ्रेंड्स, नेहमी हा रेज्युलेशन चांगला असेल असं नाही आहे. तर द रेज्युलेशन इजंट ऑलवेज हॅपी. Sometimes the resolution is that the murder case is closed because the lack of evidence. म्हणजेच कुठली कुठली मर्डरची केस ही क्लोज केली जाते का? कारण पुरावे नाहीत, पुरावा मिळत नाही, पुराव्यांचा अभाव आहे, पुरावे लागू देत नाही, किंवा पुरावे नष्ट केले जातात, किंवा पुरावे लागतच नाही. प्लॅन असा बनवला असतो, मर्डर असा केला असतो, स्ट्रॅटेजी अशी बनवलेली असते, किंवा पॉलिटिकल प्रेशर आणून पुरावे नष्ट सुद्धा केले जाऊ शकतात. सो ऑल दिस कॅन बी डन at the end. It is called resolution. In any event, at the end of the book there is always a resolution of some sort. म्हणजे प्रत्येक नॉवेल मध्ये, प्रत्येक बुकच्या शेवटी थोडस ना थोडस तरी रेझोल्युशन असतच. म्हणजे कसं असतं ऍक्च्युअली, इन सम novels there is a clue, in some novel there is entirely clearly seen that this is the scene, and this is the hero, this is the villain, and this is the all things are sorted out and the happy ending there, then the resolution is done completely finalized. But in some cases, जसं की फॉर एक्झाम्पल, मी तुम्हाला काही वेळापूर्वी द गाईड नावाची एक नॉवेल सांगितली, ती आर के नारायण यांनी लिहिलेली. तुम्ही तो मूवी सुद्धा बघावा, द गाईड नावाचा. राजू नावाचा एक कॅरेक्टर आहे त्याच्यामध्ये, आणि माळगुडी नावाचं एक गाव आहे. रोझा नावाची एक रोझी नावाची एक हे आहे आपली, व्हॉट यू कॉल दी हिरोईन. राजू is very good man. Raju doesn't go to the school, but he is learned person. Why? Because he reads whatever comes to his hand.
त्याच्या हाताला जे जे लागतं ते तो वाचत सुटतो. राजू बिकम्स गाईड. राजू हा एक गाईड बनतो कारण तो अशा प्रदेशामध्ये राहतोय की त्याला ऐतिहासिक वारसा आहे अशा प्रदेशात. दॅट्स वाय ही बिकम्स गाईड. रोजी कम्स विथ हर हजबंड टू दॅट पर्टिक्युलर प्लेस. मालगुडीला रोजी येते तिच्या नवऱ्यासोबत. हर हजबंड इज व्हेरी कीन इंटरेस्टेड इन आर्किओलॉजी. आर्किओलॉजी म्हणजे पुरातत्व जे भाग असतात, ओल्ड आणि हिस्टॉरिकल जे प्लेसेस असतात त्या संबंधित त्याचा इंटरेस्ट असतो. बट रोझी इज बेसिकली अ डान्सर. रोझी ही डान्सर असते. रोझी अँड हर हजबंड कम्स टू द प्लेस. रोझीज हजबंड इज डिवोटेड टू his work, archaeological work. That's why he appoints a guide and tells Rosie to watch, to see all the places nearby मालगुडी. मालगुडीच्या जवळपास जे काही प्लेसेस आहेत ते तू बघ. कोणासोबत बघ तर राजू नावाच्या गाईड सोबत. While visiting all the places nearby Malgudi, Raju and Rosie fall in love each other. जेव्हा ही प्लेसेस बघत असतात तेव्हा राजू आणि रोजी एकमेकाच्या प्रेमात पडतात. नाउ व्हॉट हॅपन्स हिअर? राजू हॅज सम कॉन्टॅक्ट्स. राजूचे काही कॉन्टॅक्ट्स असतात. राजू ऑब्झर्व करतो की रोजी इज व्हेरी गुड डान्सर. रोजी इज व्हेरी गुड ऍक्टर. In that era, in that period, Rosie has actually completed her PG. पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे तिचं. ती खूप चांगली नर्तकी आहे. तिच्या इच्छा आहेत एक चांगली डान्सर बनायचं. सो दॅट राजू हा रोजीला घेऊन फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जातो. रोजी खूप मोठी नर्तकी बनते. रोजी खूप मोठी डान्सर बनते, ऍक्ट्रेस बनते. आणि राजू हा आपण काय म्हणू की तिचा पर्सनल असिस्टंट म्हणूया तो बनतो. And now what happens here, once राजू नीड्स मनी, राजूला काही पैसे हवे असतात आणि सगळे पैसे रोजीच्या नावावर असतात. सो दॅट्स वाय ही कमिट्स फ्रॉजरी. फ्रॉजरी मीन्स टू साइन एनी पर्सन विदाउट हिज परमिशन. एखाद्या व्यक्तीची सही करणे त्याच्या परमिशनच्या अगेन्स्ट, त्याला न विचारता आणि त्याचा गैरवापर करणे. राजू कमिट्स फ्रॉजरी. He goes for duplicate sign of Rosie and gets the money from bank. And that's why he has been punished. Now he is in jail. त्याला शिक्षा होते. रोजीची डुप्लिकेट सही करून त्याने पैसे काढलेले असतात. त्याने गैरवापर केलेला असतो. त्याने फ्रॉड केलेला असतो. दॅट्स वाय ही गोज टू जेल. रोजी सुद्धा स्वतःचे हात वर करून घेते कारण रोजी आता खूप फेमस ऍक्ट्रेस झालेली आहे. तिचे स्वतःचं व्हॅल्यू आहे, स्टेटस आहे. हिअर लव लुजेस. इथं प्रेमाला त्यांच्या पूर्णविराम लागतो. इथं प्रेमावर फेम मात करते, प्रतिष्ठा मात करते. आणि राजू's life is totally changed. Raju is in jail, but Raju's what we call the behavior is very good in jail. That's why jail leaves him. जेलमधून त्याची सुटका होते. When he comes out of his prison, तो जेव्हा त्याच्या तुरुंगातून जेलमधून बाहेर पडतो, that time he thinks where to go. कुठं जायचं असा विचार करतो. He has two ways. त्याच्याकडे दोन मार्ग असतात. One, to go to his mother's house
त्याच्या आईच्या घरी, म्हणजे त्याच्या घरी स्वतःच्या त्याच्या आईकडे. सेकंड, where his leg where his leg says, जिथं पाय म्हणतील तिथं तो दुसरा मार्ग स्वीकारतो. he thinks that how can I show my face to my mother, मी माझा चेहरा माझ्या आईला कसं दाखवू, हा विचार करून तो दुसऱ्या खेड्याकडे वळतो. तिथे गेल्यानंतर एका मंदिरामध्ये राहतो. त्याची दाढी वाढलेली आहे, लोक त्याला संन्याशी समजतात, साधू समजतात, त्याला लोक खायला प्यायला आणून देतात. 1-2 वर्षानंतर तिथं दुष्काळ पडतो त्या गावामध्ये आणि लोक पूजा करतात त्याची. एक दिवस जेव्हा याच्यासाठी कोणी म्हणजे व्हॉट यू कॉल जेवण घेऊन कुणीतरी येत असतं, तर याला वाटतं की एवढा दुष्काळ पडलेला आहे गावामध्ये, आपण कसं कसं हे खायचं, लोक आणून देत आहेत. पीपल कम्स विथ फूड, they don't have anything to eat. Animals are dying, people are dying because of lack of rain. There is no rain, there is totally completely drought in this area. How can I eat, how should I eat? This is the question in his mind. And one person goes to village and says, एक व्यक्ती त्या गावामध्ये जातो आणि सांगतो की रे 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 साधू महाराजांनी आपल्यासाठी उपवास पकडला, जोपर्यंत पाऊस येणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला काही खाणार नाही. Now he is in dilemma, he is in very poor situation. याच्या डोक्यात तर असं काही नव्हतं. Then how, what is happened? Finally what happened, he goes to the river. तो नदीमध्ये जातो की नदी तिची कम्प्लिटली काय म्हणून आपल्याला सुकलेली आहे, म्हणजेच ड्राय झालेली आहे, जिथं भेगा पडलेल्या आहेत. तो त्याच्या पायाचा टो म्हणजे अंगठा, पायाचा अंगठा त्या नदीतल्या मातीत रेतीत खुपसतो आणि आकाशाकडे बघतो. when he sees towards the sky, the novel ends. आणि इथं नॉवेल संपते. ह्या नॉवेल, in this novel we don't know what happens at the end. वाचक जो आहे, रीडर जो आहे, त्याला रेझोल्युशन सापडत नाही, बट दिस रेझोल्युशन हॅज लेफ्ट टू द रीडर. हा या नॉवेलचा रेझोल्युशन हा रीडरवर सोपवलेला आहे. मालगुडी नावाचं एक शहर आहे की ज्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात, ते आहे सेटिंग. आत्ता मी जे सांगितलं तुम्हाला सगळं, तो आहे प्लॉट, ती आहे कथा. अजून एक याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये कॅरेक्टर्स, यामध्ये कॅरेक्टर्स असतात. राजू आहे, रोजी आहे, रोजीचा नवरा आहे, अजून 4-5 कॅरेक्टर्स आहेत. हे आहेत कॅरेक्टर्स असतात नॉवेलमध्ये. प्लॉट म्हणजे काय, तर कथा. सेटिंग म्हणजे काय, तर जिथं ही कथा झाली, मालगुडी. पॉइंट ऑफ व्ह्यू, आता यामध्ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्ह्यू वापरलेला आहे, म्हणजे तो राजू, तो इथं गेला, ती रोजी, ती तिथं गेली, या पद्धतीने ही नॉवेल लिहिलेली आहे. म्हणून पॉइंट ऑफ व्ह्यू इज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. कॉन्फ्लिक्ट, वाद काय झाला, म्हणजे कशामुळे ही कथा जिवंत राहते, तर जोपर्यंत राजू आहे, राजू शिकतो, मोठा होतो, शिकतो इन द सेन्स व्हॉट एव्हर कम्स टू हिज हँड ही रीड्स, जे काही त्याच्या हातामध्ये लागेल ते वाचतो. बट हिअर when रोजी लिव्स हर हजबंड, जेव्हा रोजी त्याच्या हजबंडला सोडते, कॉन्फ्लिक्ट, म्हणजे नवऱ्याला सोडून दुसऱ्या बरोबर राहणं, कॉन्फ्लिक्ट. रोजी बरोबर हा राहतोय, राजू राहतोय, म्हणून तो स्वतःच्या आईला सोडतोय, कॉन्फ्लिक्ट. रोजी बरोबर राहतो, ज्या रोजीवर प्रेम करतो तीच त्याला दगा देते, त्याच्या मदतीत येत नाही, का तर एक क्षुल्लक सहीसाठी त्याला पनिश होते, कॉन्फ्लिक्ट. इट इज कॉन्फ्लिक्ट. घरून जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर
त्याच्या मनामध्ये द्वंद्व निर्माण होते की मी घरी जाऊ की कुठे जाऊ. घरी गेलो तर माझ्या आईला तोंड कसं दाखवू. कॉन्फ्लिक्ट, my friends, these are conflicts, very complex. These complications are there in the novel, too many complex. What is the resolution? When Raju comes to the river and dig his toe and see towards the sky, जेव्हा राजू त्या ड्राय झालेल्या भागात, त्या दुष्काळ आलेल्या भागात, ड्रॉट आलेल्या भागामध्ये आपल्या पायाचा बोट जो आहे, पायाचा बोट टो जो आहे ते खुपसतो आणि आकाशाकडे बघतो की आता पाऊस येईल. I don't know what happens, what is in his mind. That is nothing but the resolution, and this resolution is left to reader. रीडर लोकांनी काय समजायचं ते समजा, असं ह्या स्टोरीमध्ये सांगितलेलं आहे. So my friends, this is what you call novel. I told you about, today we learnt about novel. See what we saw, what is novel, how it is originated, how there are uh, novels, famous novels, and characteristics of novel. This is the first part. In the next part 2, this is the first episode one can call by fun. In the next episode of our lecture, in the next part of our lecture, we will come to know types of novel. नॉवेलचे प्रकार काय काय आहेत ते आपण पुढच्या भागामध्ये बघूया, पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. And if possible, try to read the background of English literature by B. Prasad. B. Prasadची पुस्तक तुमच्याकडे असेलच. Try to read that. Try to read this part, novel part, and whatever the material comes to your hand, just go to read like Raju, but don't be like Raju here. You have mobile phone, you have internet connections, you can search what is novel, what are the types of novel on Wikipedia, and try to watch the movie guide if possible. With this we stop here. We'll meet in the sorry we'll meet again when I will upload the second lecture. That time we will meet, or we will have face to face online, not face to face, virtually face to face online class. That time we can meet, we can discuss on this issue. Friends, if you have any problem, if you have any query regarding novel, regarding characteristics of novel, you can ask me on my WhatsApp. We have WhatsApp group, you all know, or you can um, ask your questions in comment box. Comment is given, you can comment on this video and you can ask the questions, you can ask your queries will be sorted out. Again I will tell you, try to read, use this time for your reading, because this is very leisure time, this is very free time given to you by corona, and try to utilize this time for your own personal development, your personality development. I hope you will go for it, you will read many things. If you want any book, you can come to college, you can get the book, or you can get
the novel or any book. For me also, I have a little collection of